अस्सलाम वालेकुम शानी जट वीलॉग ऑफिशियल चैनल जी तुम सब बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि तुम जिथे आबाद हो अल्लाह पाक तुम सब अपनी हिफ्ज़ अमान दे रखे आमीन। मेरे वो दोस्त मेरे वो भरा जो अज पहली बारी मेरे चैनल के आए हैं उन्होंने को गुजारिश है कि मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तो घंटी के निशान दबा दो ताकि मेरा वीलॉग बर वक्त तक पहुँचे। तो मैं अपने ख्याल का इजहार जरूर करो लेकिन तहजीब के दायरे ना। जनाब अली जिस खबर का इंतज़ार सी, जिस शाहकार का इंतज़ार सी वो हो गया, शाहकार भी हो गया। खबर आ गई जे, वो खबर की है, वो खबर है कि ईरान ते अमेरिका दे ਜਿਹੜੇ ਨੇ मुज़ाकरात ਦਾ ਜਿਹੜਾ दूसरा मरहला सी वो कामयाबी ਦੇ ਨਾਲ तय पा चुकिया है। स्विट्ज़रलैंड ਦੇ शहर जनीवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ पाकिस्तान ने उस ਦੀ मेज़बानी की है। तो पाकिस्तान वालों साडे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ਤੇ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ਤੇ वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी साहब ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਾਤਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ इस्लामाबाद अकार्ड। इब्राहिम अकार्ड नहीं, इस्लामाबाद अकार्ड रखा गया क्योंकि इस पूरे मुआहदे की जी सालसी है ना वो पाकिस्तान ने कराई है। ठीक है, तो चैंपियन कौन है? पाकिस्तान। अमन का चैंपियन कौन है? पाकिस्तान। खिते का चैंपियन चौधरी कौन है? पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह दिन रात मेहनत करके इन्हों दोवों टेबल के लै के आए हैं तो उत्थे बिठा के तो प्यार मुहब्बत के नाल इन्हां दे नाल गलबात कराई है, मुज़ाकरात कीते ने। तो जनाब अल्लाह का करम हो गया तो 2 महीने का एक रोड मैप तय कर दिता कि इन्हां 2 महीनों के जरा सी ना इमरान भी अपनी हदूदो क्यूद नूं पहचानेगा तो अमेरिका भी अपनी हदूदो क्यूद का पाबंद रहेगा। ठीक है, तो यह दोवें अपनी बाउंडरियां जिहड़ियां क्रॉसिंग करनियां। अमेरिका ने जिहड़ियां पाबंदियां लाइयां सन ईरान दे उत्ते वो हटा दित्तियां ने, जिहड़े उन्हां दे असासे फ्रीज कीते हुए सन वो अनफ्रीज कर दिते ने। ठीक है, तो वो इस शर्त ते कीते ने कि यह जिहड़ा पैसा है ना तुसी अपना यानी कि वो यूरेनियम बनाने के उत्ते या एटम बम बनाने के उत्ते इस्तेमाल नहीं करना, ये पैसा तुसी अपनी कौम के उत्ते इस्तेमाल करो। JD वैंस का तुसी वो खिताब सुनो कि मुआहदे तो बाद जिहड़ा उन्हें खिताब किया है ना न्यूज़ जिहड़े उत्थे हैगे सन साफी है जरा उन्होंने तो उन्हें अपनी यह गल की है कि जी असी इन्हां दा पैसा क्योंकि इन्हां दा पैसा है तो लिहाजा असी इन्हां दा रिलीज़ करने हैं, लेकिन इस शर्त दे कि यह पैसे दे नाल एटम बम नहीं बनाएंगे, यह पैसे नूं अपनी कौम के उत्ते खर्च करेंगे। ठीक है, तो जनाब अपना होम्स भी खुल गई है तो ਉਹਦੀ वजह नाल तुसी देखो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जी ना वो बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है तो पूरी दुनिया के जो पेट्रोल जो ना एकदम सस्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के ऑलरेडी सस्ता कर दिता शहबाज शरीफ साहब ने 74 रुपये जरा सी ना पेट्रोल के घट किया तो मेरा ख्याल है 66 या 67 रुपये जरा ना डीजल की कीमत घट के की है शहबाज शरीफ साहब ने। इस टाइम जरा ना पाकिस्तान के पेट्रोल 299 रुपये का विक रहा तो डीजल जरा 311 रुपये का विक रहा है। तो मजीद ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 250 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 250 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 270 75 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਆ ਜਾਏਗਾ इंशाअल्लाह ताला। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। ठीक है, अब नया होम्स खुल गया है तो तजारत जी है उन्होंने अमेरिका ने कह दिता कि जी अमेरिका ईरान जिथे चाहे अपना ही तजारत कर सकता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने 3-4 कंट्रियां दसिया ने अमेरिका ने कि इन्होंने 4 कंट्रियां तो इलावा ईरान जिथे मर्जी चाहे अपनी तजारत करे। ठीक है, अज 23 जून 2026 ईरान के जोड़े सदर ने मसूद पज़ेश्कियान साहब जोड़े ने वो पाकिस्तान आ चुके हैं। ठीक है, तो वो अपनी आला सतह का जो वफद सी वो लैके आए ने ते बैठ के यह हुण मुज़ाकरात करनगे। इंशाअल्लाह ताला गैस ते पेट्रोल दे उत्ते जिहड़ा ना मुज़ाकरात करनगे क्योंकि जिहड़ा काम अज तो तकरीबन 15 साल पहले स्टार्ट होया सी तो ईरान तो असी गैस जी सी वो लैनी सी, लेकिन अमेरिका ने मुदाखलत करके वो साडा जरा सी मामला ठप्प कर दिता। तो ईरान ने तो अपनी तरफ की सारी गैस लाइन बिछा दी है, लेकिन हुण पाकिस्तान ने अपनी गैस लाइन बिछानी है। जो बिछ जाएगी कनैक्ट हो जाएगी तो फिर ईरान तो गैस आनी शुरू हो जाएगी। यह जे अज मुआहदा इहदे उत्ते हुंदा है तो
ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਜਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਜਾਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਸਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਮਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਸ਼ੇਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਲਮਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਫਸਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, PTI ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ PTI, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਕਾਰੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗੌੜੇ, ਮੋਈਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਵਰਗੇ ਹਰਾਮਦੇ ਤੇ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਵਰਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚਿੱਟੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਿਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਵਰਗੇ ਬਗਾਰਤ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਨੀਵਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। JD ਵੈਂਸ ਉਹ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਵੀ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ JD ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਬੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਈਰਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥੀਏ ਤੇ ਯੂਥਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਟਮਕਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਫਦ ਆਇਆ ਨਾ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਫਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਫਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਫਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਾਂਜੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਚਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੁਹਸਨ ਨਕਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨੋ ਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ईरान ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸਨ, ਜੋ ਮੁਆਹਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਾਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਰਾ ਖਾਰਜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਲਾਏ ਅਮਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥੀਏ ਤੇ ਯੂਥਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਲੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ, ਦੇਖੋ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਗਾਰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਟਰਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਦੇ ਘਰ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਮਾਇਮਾ ਪਾਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਦਕ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਦਕ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੈਨ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, 100-150 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਤਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਈ 2025 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਆਏਗਾ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਹ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਬਨਾਏ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਨ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਅ ਪਾ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਵੀਲੌਗ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।